Más fácil, sí, porque está aquí metido en correo y salió el celular, porque no estoy segura de la letra para mi correo, para el celular, sí, para que se quiera de verlo. Sí, se queda salvo para mí. Il n'a pas de macro. افتح عنه التكتيك. سنة ما عنده تليفون كان مش محمد مهدي هذا لحد ما كبر. ريباس بخير ما شاء الله حركتك بخير ريباس بخير ريباس ما شاء الله ما يستغرب ما عرفتك انا نقابل اصحاب الحمد لله خير والله يسلمك ما شاء الله خير شو بخير تبارك الله بك ولا والله Bon bah c'est bien, toi. Est-ce qu'il arrive au moins le coq là? Oui, il arrive. Oui, il arrive. Comment vas-tu? Ça va? Qu'est-ce que ça fait plaisir? Comment vas-tu? Ça va? Je demande après toi, par-ci, par-là. Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien? Plaisir. Ensemble aussi.
الأخ محمد سيداتي، مرحبا بكم في هذا الحوار. طبعا يعني الحدث الأبرز الآن هو موضوع يعني الاتفاق المغربي مع المفوضية الأوروبية بخصوص الصيد البحري وقضية استثناء الصحراء الغربية من هذا الاتفاق المستقبلي. علمنا بأنه تم تأجيل التوقيع بين الطرفين على هذا الاتفاق بفضل التحركات التي قامت بها الجبهة وكذلك الجالية الصحراوية عبر العالم. يعني أين وصلت تطورات هذا الملف وأنتم يعني سيد محمد سيداتي قريبون جدا من هذا الملف؟ ما يستبشر هو أولا أنه كان هناك إخفاق ونكسة بالنسبة للمفوضية في تعاملها مع الملف الصحراوي، خاصة كانت في محاولات لدعم من طرف المغرب واللي تقضي على أن وزارة الصحراء تدخل في اتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. نعم. في الوقت اللي قرار المحكمة أو قرارات المحكمة الأوروبية واضحة جلية وتقول على أنه لا علاقة بين الصحراء الغربية وبين المملكة المغربية. إذن هذه المحاولات اللي قامت بها المفوضية وجبت من التقرير والتعديل يحاولوا فيه إدماج وجهت على مستوى البرلمان الأوروبي، خاصة آخر هذا كان يامس اجتماع لجنة التجارة الخارجية، واللي من خلالها المشاركين من البرلمان الأوروبي أولا أكدوا على ضرورة احترام الشرعية الأوروبية والشرعية الدولية، ثانيا عبروا عن انشغال عميق وانتقادات تجاه المفوضية ومحاولاتها هذه في الحقيقة واضحة المعالم اللي من خلالها يحاولوا إقحام الصحراء مرة ثانية. ونظن على أنه كان إنجاز كبير في الوقت اللي قال فيه البرلمان الأوروبي أنه لابد من التأني، لابد من التعاطي والتأكد على أنه أي شيء له يتخذ يحترم قرارات المحكمة. وأكدوا أيضا على أنه يأكدوا للمفوضية أنه ما هم له يسرطوا ولا هم له يبلعموا شي جابته المفوضية طبخة جاهزة، وبالتالي إذا نفتح باب النقاش والطعن. وبالتالي أنا مواسي على أنه الشعب الصحراوي حقيقة وجبهة البوليساريو حققوا إنجاز وتقدم للقضية، لأنها قضية ماشية بشكل طريقها على المستوى الأوروبي وهذا شيء مهم، ويعني وعي أيضا بمخاطر اللي موحول فيه من طرف المغرب ولوبياته يعني الاتحاد. إذن سيد محمد سيداتي هناك تفاؤل بنتائج الطعن إن شاء الله. تماما، وهذا جاء عقد كيف تعرفوا على أنه الجبهة قدمت الطعن ضد يعني هذا المنظر اللي كان معطي المفوضية من طرف مجلس الحكومات والدول. وإذا معنى ذلك أنه النقاش اللي خلق أمس يعزز حقيقة ويأكد ذا اللي جاء من أساسه هذا الطعن اللي تقدمت به البوليساريو، وهو أن الصحراء الغربية لا علاقة بها المغرب وأن يجب احترامها ووضع الحد لهذا النهب الممنهج من طرف المغرب واللي متآمرة والله مشاركة فيه جهات أوروبية. ولما سأل مات يعني ذا اللي فات خلق يشكل حقيقة تقدم ويشكل يعني القضية ويعزز حقيقة شرعية كفاح الشعب الصحراوي والنصر الشعب. ذكرتم سيد سيداتي جهات أوروبية على أنها تدعم اللوب المغربي أو تدعم المغرب في خطوته هذه لتجديد الاتفاقية. ما هي يعني أهم الأطراف أو يعني الأطراف القريبة جدا من المغرب؟ عاد من البديهي ذلك من يذكروا الأطراف واللي يشتم التوجه الخاطئ واللي يمس حتى من مصداقية أوروبا، لأنه احنا نطالب ونقولوا للأوروبيين يجب أن تحترموا يعني قراراتكم وقضاءكم حتى تبقى يعني
محافظة المستقل. الجهات من البديهي أنه حد منين يذكرها، بعد ما يذكر فرنسا قاعد هي اللي ماشي تحاول تقول في الحمل وضيف لذاك واللي صار اسبانيا هذو، ولكن لوبيات ثانيين والمغرب والشريف الإمام وكذا. ولكن اساسا انا موسع على انه رغم هذه اللوبيات ورغم هذه الضغوط حتى الان يعني محاولات المغرب ومحاولات اصدقائه باءت بالفشل، وبالتالي هذا ينعت البال على انه هناك تنامي الوعي بالمعطيات الحقيقيه لكفاح الشعب. شكرا جزيلا. ربنا ننتقل من الفلسفه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Je vous redonne des consignes pour les casques. Le canal 0, c'est l'orateur. Le canal 1, c'est le français. Le canal 2 est destiné à l'anglais. Et le canal 3 à l'espagnol. Donc, voilà. Je suis chargé un peu du protocole et de la distribution de la parole. Donc, je vais commencer par donner la parole à notre président, à tous ces députés, monsieur le Comte. Merci Régine Villemont. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les diplomates, mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale dans cette salle Victor Hugo. Jolignon, un célèbre écrivain français, député, pacifiste. Je vous remercie d'être présent et je voudrais saluer de manière très particulière parce que je sais qu'elle doit partir, mais elle a tenu à venir vous apporter le soutien et le salut du Sénat, du groupe communiste du Sénat. Il s'agit de Laurence Cohen, sénatrice, et comme le Sénat travaille aujourd'hui travaille sur une loi qui pour nous est importante parce qu'elle touche nos valeurs de militants de la paix et de l'humanité. C'est la loi sur l'immigration et l'asile qui est en discussion au Sénat, et donc vous comprenez bien que Laurence doit considérer comme étant indispensable, puisque c'est son groupe, c'est sa commission, elle doit travailler sur ce sujet-là au Sénat. Donc si vous la voyez partir, ce n'est pas par désintérêt du sujet, bien au contraire, on saura la retrouver à d'autres moments sur la solidarité avec le peuple sahraoui et avec nos collègues sénateurs. Je suis vraiment fier de vous accueillir autant de monde dans cette première réunion du réseau international des parlementaires en faveur de l'autodétermination du Sahara occidental. Nous avons appelé de nos voeux cette réunion à la veille de l'ECOCO qui s'est déroulée à Vitry-sur-Seine en octobre dernier, puisque nous avions en préalable à l'ECOCO fait une réunion à l'Assemblée nationale, nous avons travaillé ce sujet. Ce 20 octobre donc 2007, ici même, déjà nous avions considéré qu'il était plus que nécessaire de mettre en place une plateforme qui permettent des échanges réguliers entre parlementaires du monde entier, qui permettent d'échanger sur ce qui se passe pour le Sahara occidental sur chaque continent, qui nous permettent de nous coordonner, pourquoi pas à l'échelle mondiale, pour faire des actions simultanées dans chacun de nos parlements, qui nous permettent de diffuser une documentation sur ce conflit, qui nous permettent d'intensifier notre travail parlementaire et de valoriser nos actions, et qui nous permettent de nous voir régulièrement pour des échanges directs. J'oserais dire, il est toujours bon que les parlementaires du monde entier se rencontrent, ne serait-ce que pour la paix dans le monde. Et donc ce genre de réunion et le public de ces réunions est appelé à se développer. Nous sommes ici aussi pour lancer une initiative inédite. Je tiens à remercier tous les militants qui ont su se mobiliser partout dans le monde pour diffuser l'information de la tenue de cette réunion et mobiliser des parlementaires et des diplomates des continents africains, américains et européens. Je tiens également à remercier chaleureusement chacun des parlementaires ou de leurs représentants, des diplomates et des militants présents qui ont fait le déplacement pour assister à la réunion et pour témoigner de la situation du Sahara occidental au sein de leur parlement et de leur pays. Parmi ces parlementaires, je salue particulièrement M. Hadou, le président du Parlement du Sahara occidental, qui va nous rejoindre, qui sera à ma gauche, je vous le verrai arriver. Je pense également à tous les parlementaires qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui auront, j'espère, la possibilité de le faire lors des prochaines réunions du réseau international des parlementaires pour l'autodétermination
du Sahara occidental que j'appelle de mes vœux. Le programme de l'après-midi va être dense et il donnera un aperçu large de ce qui se déroule dans le monde. Le premier panel verra se succéder 6 interventions. La présidente de l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique nous dira un petit mot d'accueil également, puisque l'association a été la cheville ouvrière avec le Front Polisario de cette réunion. Nous entendrons ensuite M. Adou, qui nous parlera de la tradition de la diplomatie parlementaire au Sahara occidental. Mme Lopez Bermejo, vice-présidente de l'intergroupe Paix au Sahara occidental, au Parlement européen, nous parlera de cette longue expérience parlementaire, de ses forces et de ses objectifs. Puis M. le Président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale populaire d'Algérie nous présentera l'expérience algérienne de diplomatie parlementaire, grand soutien à la cause sahraoui. L'Algérie est un pilier pour cette cause et je suis très heureux de l'accueillir et d'accueillir une large délégation de parlementaires algériens aujourd'hui. Je connais l'engagement du Président et de sa Commission sur les questions de la paix et sur les questions du développement africain dans la paix. Le député du Ghana, Samuel Ablakwa, nous expliquera ensuite comment s'organise la solidarité parlementaire avec le peuple sahraoui du Ghana. Pierre Galland, le président de la conférence européenne de coordination de soutien au peuple sahraoui, appelé plus communément le COCO, nous expliquera ensuite la manière dont cette organisation travaille avec les parlementaires du monde entier. La deuxième table ronde sera également très riche. Le député nigérian, Shehu Sani, il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est dommage. Donc je ne développe pas. Mais c'est dommage. Il viendra l'année prochaine. Ensuite, nous aurons l'intervention du président des intergroupes espagnols, de l'intergroupe espagnol Carmelo Barrio, pour le Sahara occidental, qui nous présentera sa longue expérience de solidarité parlementaire avec le Sahara occidental. La Suisse, à travers Mme Perego, secrétaire de l'intergroupe suisse, nous parlera ensuite des enjeux de la lutte pour l'autodétermination du Sahara occidental en Suisse. M. Gabriel Del Monte, représentant de l'Assemblée législative d'Émilie-Romagne en Italie, évoquera la solidarité de la région Émilie-Romagne pour le peuple sahraoui et l'implication du Parlement régional dans cette action. M. Forest Cornejo, député du Salvador, interviendra sur les perspectives du soutien parlementaire à l'autodétermination au Sahara occidental en Amérique du Sud. Enfin, l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, Francesco Bastagli, pardon, j'ai pas mis mes lunettes pour faire... fera une intervention sur la résolution du conflit au Sahara occidental que nous espérons prochaine. Enfin, je vous présenterai les enjeux du réseau international et nous soumettrons, parlementaires présents, un projet de déclaration finale pour annoncer l'avenir de cette première réunion. Et M. Afri Adou, président du Parlement du Sahara occidental, lira la déclaration finale. Et puis pour terminer, M. Bouchraya conclura l'après-midi par un petit mot du Front Polisario au nom de sa représentation en France. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi. Nous sommes à l'Assemblée nationale où très récemment s'est réuni le premier intergroupe parlementaire français à l'Assemblée nationale, avec une particularité extraordinaire, c'est qu'entre la première réunion et aujourd'hui, le Maroc a déjà beaucoup travaillé. Et le président certainement de l'Assemblée nationale d'ailleurs aussi, le président de la majorité parlementaire. Puisqu'ils sont tous au Maroc aujourd'hui, donc ils ont dû faire le nettoyage dans l'Assemblée nationale avant de partir, pour faire en sorte que les députés de la République en marche ne soient plus, pour l'instant, dans l'intergroupe pour le Sahara occidental. Mais je ne désespère pas, parce que les relations que l'on a entre nous, parce que les explications, je pense qu'il faut les explications des deux côtés, font que les choses s'amélioreront et j'envisage que la Commission des affaires étrangères de notre Parlement, et je terminerai là-dessus, entende Oubi pour le Front Polisario, entende l'ambassadeur du Maroc pour la version marocaine, et j'aimerais également que soit accueilli à la Commission des affaires étrangères l'envoyé spécial des Nations Unies, l'ancien président de la République allemande, à ce qu'il soit, qu'il puisse conclure ces 3 réunions, mais à ce que la question du Sahara occidental soit montrée comme étant une question à régler, parce que pour l'instant, l'interprétation qu'en font les jeunes députés de la majorité, c'est qu'il s'agit
discuter de l'intégrité du territoire marocain, alors qu'il faut leur expliquer. On ne parle pas de l'intégrité du territoire marocain, mais d'une question de décolonisation. Et que c'est ce sujet-là qui doit être travaillé dans notre intergroupe d'études sur le Sahara occidental. Et ce n'est pas une question de pour ou contre l'intégrité du territoire marocain. Là-dessus, voilà, je suis le premier défenseur de l'intégrité du territoire marocain, mais du territoire marocain. Voilà. Et je les défendrai là-dessus pour que personne ne touche leurs frontières. En attendant, le Sahara occidental, n'en faisant pas partie, il convient de poursuivre l'étude, les questions et les interpellations et d'œuvrer au respect des résolutions des Nations Unies. C'était l'essence de notre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un bon après-midi et puis je vous retrouve en fin de réunion, je reste avec vous, avec plaisir. Et je redonne la parole à Régine. Je redonne la parole à Régine. Voilà, donc je prends la parole. Donc, monsieur l'ambassadeur, messieurs les conseillers, messieurs les présidents d'assemblée, et messieurs les élus, les parlementaires, mesdames et messieurs et chers amis, et même les ambassadeurs et les élus sont nos amis, donc nous sommes aujourd'hui à nouveau à l'Assemblée nationale aux côtés de Jean-Paul Lecoq et de nombreux parlementaires venus de partout, Europe, Afrique et Amérique centrale. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation existe. Plusieurs conférences sont déjà tenues pendant le précédent mandat du député Jean-Paul Lecoq. Mais aujourd'hui, comme l'a déjà exprimé Jean-Paul, la rencontre est plus ambitieuse et correspond aussi aux initiatives précédentes prises par l'association Jamil Arras, avec en particulier l'organisation à l'Assemblée à Vitry-sur-Seine, et je crois qu'il y a aujourd'hui présent des élus de Vitry-sur-Seine, et je les en remercie, en particulier donc de la 42e COP. Il s'agit en effet de mieux coordonner, de faire exister une diplomatie parlementaire qui s'empare davantage de la nécessaire application du droit inaliénable du peuple sahraoui à s'autodéterminer. Les moyens de communication le permettent, les parlementaires solidaires avec le peuple sahraoui ont davantage à s'en emparer. Cette exigence de réseau, de coordination et d'échange s'impose aussi à notre association et aux associations comme la nôtre, comme d'autres, qui affrontent aujourd'hui de nombreux défis. Défi du manque de moyens, défi du bénévolat qui a besoin d'être compétent, adapté aux transformations du monde numérique, de la rapidité et de la volatilité des informations et des médias. Défi des rapports aux politiques, aux médias, pour développer un plaidoyer qui soit entendu, compris, alors que la lutte d'un peuple pour son autodétermination n'est plus tout à fait dans les agendas de l'actualité médiatique ou politique. Défi de nourrir notre plaidoyer, nos initiatives, les nouvelles formes de résistance et d'action qui amènent depuis quelques années de belles victoires juridiques, comme l'arrêt de la CGE, ou comme dans le domaine du respect des droits de l'homme, avec certains arrêts du comité contre la torture. À une association comme la nôtre, de faire le lien entre ce travail juridique et les sociétés politiques et civiles, de sorte de l'incarner pour les prisonniers ou les militants sahraouis du Sahara occupé, ou tout simplement pour fournir aux institutions de la communauté internationale les arguments de droit et de raison, afin que les Sahraouis, où qu'ils soient, devenus citoyens de la RASD, puissent choisir démocratiquement leur avenir. Indépendance, autonomie ou intégration au Maroc. Défi du temps long, pour les Sahraouis d'abord, qui depuis 1973 n'ont jamais dévié de leur position et développé tous les moyens possibles pour gagner cette autodétermination. Défi pour une association comme la nôtre de temps, qui ne se lasse pas à s'adresser à ces autorités pour tenter de les convaincre qu'il s'agit de droit, mais aussi d'intérêt et d'ampleur diplomatique. Mais c'est très difficile. Mais comme c'est difficile, alors la présence de Jean-Paul, qui est élu, mais pas seulement élu, qui est un militant, est si importante. Importante aussi votre présence nombreuse aujourd'hui. Et importante votre présence nombreuse il y a un mois pour soutenir la grève de la faim de notre ami Claude. Quelques nouvelles, me demandait Laurence Cohen. Je l'ai eue ce matin au téléphone et par mail. Elle revient là sur Paris. Elle est restée un peu au bord de la mer. Elle est restée tranquillement chez ses parents en Provence. Elle a été plusieurs fois aux urgences parce qu'elle a quand même des douleurs au foie et à l'estomac.
Donc elle a quelquefois des inquiétudes, mais elle a surtout besoin d'énormément de repos. Donc, tout ça impose des engagements, tout ça impose des initiatives, tout ça impose d'être nombreux et plus puissants. Aussi, n'hésitez pas à consulter ce que vous avez trouvé dans vos chaises, un extrait du journal Sahara Info, un petit hors-série, soit sur l'Afrique, soit sur la conférence Coco, soit sur les ressources naturelles, bien sûr le programme de notre conférence, mais également une feuille verte. Et une feuille verte qui pourrait vous intéresser, que je vous recommande de bien regarder. Et si vous avez des idées à l'égard de cette feuille verte, vous pourrez consulter notre trésorière, Marie-Thérèse, à la pause café, pour, avec elle, discuter de l'objet de cette feuille verte. Et alors elle se lève, on la regarde et on l'applaudit, parce qu'elle a fait un travail énorme. Et dernière recommandation, n'hésitez pas, il a été très consulté et a été magnifiquement tenu pour suivre la grève de la faim de Claude. N'hésitez pas à soutenir notre site Écrire pour les libérer et surtout à devenir un parrain ou une marraine de prisonniers politiques sahraouis. Je vous remercie. Merci Régine. Alors Maintenant, c'est le... On n'a toujours pas de nouvelles du président. Il est en voiture dans les bouchons, on n'a pas voulu lui faire prendre le métro, c'était un tort, mais bon, donc il est dans les bouchons, on va donner la parole à Madame Lopez Paloma. Donc, Paloma, tu veux rester là ou tu viens au pupitre? Le pupitre, c'est mieux là. Là, c'est bien. Bueno, pues buenas tardes, hablaré en español, lo siento, necesitarán una interpretación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer al señor Lecoq y al resto de los organizadores la realización de esta reunión de parlamentarios en favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental y trasladar un saludo solidario y fraternal del Intergrupo Paz para el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo. Autoridades, amigos, sobre todo amigos, haré una breve presentación del Intergrupo y de las actividades que estamos llevando a cabo en el seno del Parlamento Europeo. Pero mi intervención hoy, sin ninguna duda, creo que se centrará, porque es lo que está en la agenda y lo que posiblemente suscite más atención, en cómo quiere la Unión Europea, la Comisión Europea y el Consejo también resolver la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dentro del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos que está en su fase de negociación y pendiente de un futuro pronto de aprobación. Comenzaré para presentar un poco el Intergrupo muy brevemente diciendo que el Intergrupo es una asociación reconocida por el Parlamento Europeo de eurodiputados de diferentes grupos políticos con presencia allí. Es uno de los más numerosos de los que hay en la actualidad en la Eurocámara y por supuesto es uno de los más antiguos, por lo cual lleva demostrando ya desde hace mucho tiempo las relaciones de fraternidad y solidaridad con el pueblo saharaui. Lleva en concreto más de 25 años trabajando dentro del Parlamento. En esta legislatura, la composición del Intergrupo es de 119 miembros, de 5 grupos políticos diferentes, que provienen además de 17 Estados miembros de la Unión Europea. Pensamos que con ello estamos extendiendo el conocimiento, las relaciones y el trabajo que tenemos que realizar. Desde el Intergrupo, las actividades, o lo que nuestros objetivos fundamentales, es dinamizar todas aquellas actividades de solidaridad con el pueblo saharaui en el Parlamento Europeo. Se concentran en muchas, estas actividades se concentran de diferentes formas en cuanto hacemos iniciativas parlamentarias, organizaciones de encuentros, recibimientos a delegaciones saharauis y diferentes actuaciones
todas encaminadas con el mismo objetivo. Pero nuestro fin último es conseguir, desde luego, la autodeterminación del Sáhara, que para nosotros, evidentemente, es el elemento central. Las últimas actividades que hemos realizado, quizás empezando desde la última y echando un poquito para atrás, la última que hemos realizado ha sido precisamente un encuentro de los diferentes intergrupos parlamentarios de los diferentes estados que tienen intergrupos en sus propios congresos, en sus propias cámaras de representación. Fue un encuentro, yo creo que satisfactorio, donde contamos con la presencia amplia de muchos parlamentarios de diferentes países de la Unión Europea, una representación también de la Unión Africana, una representación amplia también de Argelia y de diferentes países que nos acompañaron en este encuentro. En los debates se centraron no solamente en derechos humanos, que para nosotros es fundamental, en la autodeterminación, por supuesto, en la resolución y cómo resolver la situación de las resoluciones de Naciones Unidas, MINURSO, etc., pero también una parte importante de este encuentro se centró precisamente en la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, que reconoce, desde nuestro punto de vista, que el territorio del Sáhara Occidental es un territorio independiente de Marruecos y, por tanto, los recursos tienen que recaer sobre el pueblo saharaui y, desde luego, con la negociación de sus recursos a través de sus representantes legítimos, que evidentemente nosotros no tenemos ninguna duda, es el Frente Polisario. En esta dirección nos acompañó el abogado Rivers, que ha llevado a los tribunales y ha sido el representante del Frente Polisario en los tribunales, que nos estuvo narrando y contando su visión precisamente de esta sentencia. También hemos tenido muy recientemente un encuentro a puerta cerrada con el representante, con el enviado especial de Naciones Unidas, el señor Koller, precisamente para que nos contara su visión sobre la situación que se vive en Naciones Unidas y la resolución a esta solución. En este encuentro, como digo, a puerta cerrada, lo que puedo comentar es, desde luego, constatar el interés mostrado, el conocimiento que tiene el enviado especial y, desde luego, una voluntad inquebrantable para resolver y poner en marcha las vías de negociación para alcanzar un acuerdo en un futuro lo más rápido posible. Desde nuestra posición ya le dijimos que desde el intergrupo del Parlamento Europeo colaboraremos en todo lo que sea posible, contará con nuestro apoyo y esperamos que esa voluntad que ha manifestado, ese interés que ha manifestado, que ha visitado tanto los campamentos como los territorios, que se ha reunido con las partes, este interés y este conocimiento de un rápido y una solución efectivamente en el contexto de Naciones Unidas, donde la Unión Europea tiene un papel que jugar y evidentemente nosotros estaremos y haremos todo lo posible para que efectivamente la resolución del conflicto llegue rápidamente a una solución. No se puede seguir ya más tiempo en la situación en la que estamos. Bueno, me quiero centrar en este encuentro, precisamente esta semana, es completamente, bueno, el fruto de las coincidencias de las agendas, y no tanto las coincidencias, ¿no? Porque al fin y al cabo la Comisión y el Consejo quieren ratificar el acuerdo de la Unión Europea y Marruecos el 13 a mediados del mes de julio. Y por tanto las negociaciones que está llevando son bastante rápidas. Digo que este encuentro que tenemos hoy es muy conveniente porque ayer precisamente hubo una reunión de comercio de la Comisión INTA, que es comercio interno de la Unión Europea, comercio internacional, y ahí se habló expresamente, precisamente, de cómo se va a articular todo el tema del Sáhara Occidental dentro de los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos. He de decir que la reunión fue muy interesante. Todos aquellos que estén interesados en poder escucharla, está colgada en la página del Parlamento, en la comisión precisamente de INTA.
Bueno, es toda la intervención con el tema del Sáhara y del acuerdo comienza en el minuto, a la hora y 30 minutos aproximadamente, dura bastante tiempo, pero si tienen interés en seguirla, por eso yo creo que es muy interesante que la escuchen ustedes de primera mano, pero yo ahora les haré un breve resumen. Bueno, hay que destacar un asunto previo para entender un poco el contexto en el que se produjo ayer la reunión, y es que la Comisión no tenía interés que en el Parlamento se debatiera, se votara este acuerdo, y por tanto toda la negociación ha tenido una situación de opacidad que lamentablemente no hemos tenido acceso a documentos, solamente hemos ido conociendo los finales o las resoluciones últimas, pero no hemos tenido posibilidad de participar en todo el proceso intermedio de la negociación. Ayer todos los grupos políticos, y creo que esto es importante destacarlo, todos los grupos políticos de la Eurocámara manifestaron su absoluta disconformidad con esta forma de proceder de la Comisión a la hora de presentar, a la hora de negociar este acuerdo. Y se ha exigido que se abra un proceso de debate y de diálogo para que se pueda precisamente incorporar aquellos elementos que son de interés de los representantes, en este caso de la ciudadanía europea, que somos los parlamentarios a los que se nos había excluido de este proceso negociador. Este es un elemento importante porque ayer lo que se hizo fue una primera toma de contacto con el planteamiento de este borrador de protocolo que se quiere establecer, y a partir de aquí lo que abriremos y procuraremos abrir es precisamente un debate mucho más amplio sobre este acuerdo comercial. Como decía el presidente de INTA, dijo, cito prácticamente literal, que no estamos satisfechos con las novedades porque no se ha informado a este Parlamento y por tanto no se puede seguir en esta dirección. Se ha pedido además también la lista de organizaciones consultadas, ahora haré una breve referencia, por la Comisión precisamente para poder conocer con quién se ha establecido el informe. Todo el acuerdo o todo lo que se pretende negociar en el protocolo obedece a una propuesta de informe que se ha presentado y que es sobre el que se ha estado o el que se pretende trabajar. Lo que la Comisión pretende hacer es simplemente hacer una referencia a las preferencias arancelarias de los productos del Sáhara Occidental. Lo que se dice es, para beneficiar económicamente y socialmente al pueblo saharaui, bueno, ellos utilizan a la población saharaui. A nosotros personalmente, y yo lo voy a seguir utilizando, utilizamos el concepto pueblo saharaui, que nos parece que tiene una composición distinta de lo que la propia Comisión y el Consejo quieren determinar. Bien, lo que se dice, lo que pretende hacer la Comisión y el Consejo es ampliar las preferencias arancelarias a los productos provenientes del Sáhara Occidental y con ello beneficiar a, ellos dicen a la población, nosotros digo, insisto, decimos al pueblo, beneficiar al pueblo del Sáhara Occidental. Para ello lo que quieren es modificar los protocolos 1 y 4 del acuerdo previo de pesca y con ello cumplir con los requisitos que establece también la sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre del año 2016. Para esto lo que quiere la Comisión es crear un nuevo marco jurídico con la concesión de estos aranceles preferenciales a productos, como digo, del Sáhara Occidental, comparándolos con los concedidos que se tienen a Marruecos por parte y en base al acuerdo que se tiene establecido. La segunda parte de la modificación y de este protocolo es que las exportaciones de la Unión Europea se beneficien precisamente de esas preferencias que mejorarán ese desarrollo económico y social de la zona y también que le dé estabilidad a la zona del Magreb. Este comentario viene de la propia Comisión. El informe de la Comisión en el Servicio de Exteriores se hace desde dos perspectivas. La primera, la de consultas realizadas. Esperamos un momentito. Bien. Este informe, como digo, se hace desde dos perspectivas.
Una, desde las consultas realizadas, la Comisión y el Servicio Exteriores dice que a la sociedad civil, al Frente Polisario y a representantes de la sociedad, y se hace desde la descripción de los beneficios y los acuerdos que va a tener la población y la economía de la zona. Hay 6 elementos principales. El primero respecto a la legislación del Tribunal de Justicia. Dice que ha tenido una consulta amplia con los interesados y que quitando el Frente Polisario, que es, todos han estado de acuerdo con los elementos positivos de este acuerdo, a excepción del Frente Polisario, que ha rechazado la propuesta porque ellos lo que dicen es que se tenía que negociar directamente el acuerdo con ellos y no con Marruecos. Evidentemente, como ustedes comprenderán, nosotros compartimos plenamente esta posición y ya sacamos un comunicado diciendo que no se puede tratar al Frente Polisario como un interlocutor más y no como se tiene que tratar, que es el interlocutor de los derechos y la representación del pueblo saharaui. Hay que añadir que en esta consulta se nos informa que enviaron 117 invitaciones a diferentes organizaciones, de las cuales 92 rechazaron participar en esta consulta. Y nosotros, a raíz de esto, lo que hemos solicitado es la lista completa de qué organizaciones se les pidió consultar y qué organizaciones en concreto han participado, porque queremos constatar si verdaderamente las organizaciones que al final se han reunido con la comisión son organizaciones ONG de verdad o simplemente organizaciones creadas o falsas organizaciones creadas para producir un efecto que no es precisamente el que nosotros consideramos que tendría que ser el oportuno. Nos dijeron también, por parte del Servicio Exterior de la Unión Europea, que se reunieron con diputados saharauis y cámaras y representantes de las cámaras también saharauis. Nosotros entendemos, lógicamente, que no mantienen, que no es precisamente la posición y la representación que se tuviera que hacer. Hay un elemento importante, todas las reuniones se han mantenido en Bruselas y en Rabat, pero ninguna de las reuniones se ha llevado precisamente al Sáhara Occidental, que es donde deberían haberse realizado y haber hecho las consultas con la sociedad civil y con el pueblo precisamente allí. Otro de los planteamientos que me parece relevante destacar es que la Comisión y el Servicio Exterior destacan que el estatus del Sáhara Occidental no cambia la posición que tiene la Unión Europea con relación a que la firma de este acuerdo no cambia la posición que tiene la Unión Europea con relación al estatus y lo que viene manteniendo con relación al Sáhara Occidental. Lo que dicen es que apoyan, y cito prácticamente literal, apoya el proceso de Naciones Unidas que pretende llegar a una solución definitiva del conflicto. Apoyo al secretario general y apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas. Inciden en que Mogherini se ha reunido, nuestra representante, se ha reunido en Naciones Unidas con el secretario general y que va a apoyar cuantas acciones sean oportunas para conseguir que al final la resolución de Naciones Unidas llegue a buen puerto. Hablan de los beneficios de la población local. Nuestra posición sobre los beneficios de la población local, bueno, les hemos contestado que lo que no se puede decir es que la población local se está beneficiando de unos recursos cuando la mayoría de la población, precisamente del pueblo saharaui, está discriminado laboralmente y en el resto de las condiciones en el acceso, mantenimiento al puesto de trabajo y cualquier otro de los tipos de condiciones en las que tiene. Con lo cual, el impacto positivo que dice la Comisión que va a tener este acuerdo realmente no va a recaer sobre el pueblo saharaui. El resto de los temas están relacionados con los aranceles, por tanto, no le voy a dedicar mucho más espacio a ello. Pero sí me parece que es importante destacar que la Comisión y el Consejo siguen diciendo que este acuerdo es un acuerdo estrictamente de carácter comercial
y que ellos no entran en ningún otro debate de carácter político. Lo que nos sorprendió, y muy gratamente de decirlo, que los grupos políticos ayer presentes en la comisión destacaron que este sí es un debate político y por tanto la solución y la resolución de este acuerdo también tiene un componente político que no se puede obviar. Y por tanto el apoyo y las condiciones que se den en este acuerdo tienen que recoger también esa valoración y ese acuerdo político que nosotros consideramos que es imprescindible. Nos parece, en líneas generales, que hemos tenido un avance significativo de lo que es la posición del propio Parlamento con relación al conflicto, con relación a la resolución de la situación que se produce en el Sáhara. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo continúa, pero por hacerles, y ya con esto voy finalizando, un breve resumen, por grupos, el Partido Popular Europeo, que nunca ha sido partidario de la causa y colabora y participa escasamente en el intergrupo, ayer por primera vez dijo que había que hacer una consulta al Servicio Jurídico del Parlamento Europeo sobre la actuación de la Comisión y cómo estaba actuando con relación a la implementación de este acuerdo, porque no les parecía que se estuviera haciendo las cosas de forma adecuada. El grupo de los Verdes, nuestro grupo, por supuesto, el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, el grupo de FDD, los diferentes grupos estuvieron en consonancia con lo que venimos trabajando en el intergrupo parlamentario y, por tanto, solamente valorar esa posición positiva que se tuvo por parte de estos grupos. El grupo socialista tuvo una posición más ambigua en este sentido, sin embargo, luego intervino la presidenta del intergrupo, Jytte Guteland, para mostrar, como miembro también del Grupo Socialista y como presidenta del intergrupo, una posición de fortaleza precisamente con relación a cómo se está negociando y cómo tiene que cerrarse el acuerdo del Sáhara. Por último, no quiero extenderme más, yo creo que con esto voy a finalizar. Por último decir que la Comisión y el Servicio Exterior ha establecido que tiene que haber una visita al Sáhara Occidental. En esta visita, aplicando estrictamente la ley del Parlamento Europeo, se deja fuera de la visita a los verdes, se deja fuera de la visita al grupo de la Izquierda Europea, se deja fuera de la visita también al FDD, donde precisamente somos los tres grupos que mayor compromiso tenemos con la situación y la resolución y la no aplicación, como se está planteando en términos arancelarios, sino en términos políticos de la resolución de Naciones Unidas. Presentaremos una queja, intentaremos forzar para tener una presencia, lógicamente, en esta misión. Veremos a ver cómo se desarrolla, pero en cualquier caso nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de que este acuerdo tiene que reconocer, para lo que en nuestro caso entendemos que dice la sentencia, y es que el Sáhara Occidental es un territorio independiente de Marruecos, por tanto, la parte de los acuerdos que afectan al Sáhara Occidental se tiene que negociar indiscutiblemente, de forma absolutamente clara y exclusiva, con el Frente Polisario, que es el representante legítimo del pueblo saharaui, y por tanto, a partir de ahí desarrollaremos todos los trabajos. Perdón por la extensión y muchas gracias por su atención. Merci beaucoup, cher Paloma. Donc, nous allons maintenant donner la parole au président du Conseil national sahraoui. Muchas gracias. Disculpo por el retraso, debido a que igual por el atasco, a otros factores igual. De todas maneras, yo, en nombre del pueblo saharaui, del Parlamento saharaui, agradezco la organización de este encuentro importante. Agradezco al señor Jean-Paul Lecoq estar a la cabeza de la organización, pero también a la delegación saharaui aquí en Francia y a la Asociación de los
amigos de la República Árabe Saharaui Democrática. Y agradezco también la idea de los que han contribuido a lanzar la idea de la organización y de este encuentro. Y recuerdo que en la reunión de la UCOCO en noviembre del año pasado hemos estado aquí también en la sede de esta asamblea y estaban con nosotros muchos de los amigos aquí presentes, sobre todo nuestro compañero Afifi, presidente de la Comisión de la Relaciones Internacionales, quien ha lanzado con nosotros la idea, además de los miembros de la delegación argelina que asistió con nosotros en aquellos encuentros. Agradezco también la presencia de todos los que han venido, al ministro saharaui Mohamed Sidati, a la fuerte asistencia de la delegación argelina que representa aquí las dos cámaras, pero también la asociación o el Comité Nacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, pero también de los que han venido de Europa, de América Latina, de África, para estar con nosotros, y, como no, también a mis compatriotas saharauis que asisten con nosotros hoy. Hoy asistimos a la creación de esta red parlamentaria internacional, siendo un paso de gran importancia para la causa saharaui, dado la incidencia que debe y puede tener en la política oficial e institucional a escala internacional. Va a ser un gran impulso de forma y de contenido, por supuesto, del movimiento solidario internacional que felicito por la ocasión. Y por la ocasión felicito y agradezco también al nuestro gran amigo, presidente de la UCOCO, el señor Pierre Galán, que también está presente con nosotros. Va a ser también un respaldo y una consolidación de la trayectoria y de la experiencia parlamentaria en la República Árabe Saharaui Democrática. El Parlamento Saharaui se creó el 28 de noviembre de 1965 en un encuentro celebrado en Guertazamur, organizado por el Frente Polisario, con la participación de la mayoría de los miembros de lo que se llamaba en aquel entonces Asamblea General Saharaui, creada por la administración colonial española en los años 60 y formada por los notables saharauis y jefes de tribu. En este encuentro se decidieron dos cosas. Primero, la autodisolución de la Asamblea, y dos, la creación del Consejo Nacional Saharaui. Objetivos: primero, cortar el camino para no legitimar los acuerdos tripartitos, porque se pretendía que a través de esa asamblea se le da el aval a los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que se ha repartido nuestro territorio en dos. Y dos, es la consolidación de la base jurídica legal para la posterior proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976. Desde su creación, el Consejo Nacional Saharaui ha tratado de estar presente y activo en todos los campos de batalla, hacer frente al avance de la penetración militar marroquí, salvar la población del genocidio, asentar la población refugiada en los campamentos, organizar la ayuda humanitaria y conseguir los medios de subsistencia, sensibilizar a la opinión pública internacional y abogar por el derecho legítimo del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia, denunciar la injusticia, la opresión perpetrada por la ocupación marroquí contra el pueblo saharaui. En los primeros años las cosas no fueron, es obvio, no fueron de ninguna manera fáciles. El reto principal era hacer llegar, y como sea, la voz del pueblo saharaui al mundo para el reconocimiento al derecho principal, que es la autodeterminación y la independencia. En 1991
el Frente Polisario firmó con Marruecos bajo auspicio de la ONU el alto el fuego para la organización del referéndum. Constatando que este último no va a ser organizado en tiempos visibles, hemos optado por profundizar nuestra experiencia institucional. Así pues, en 1995 se adoptó la Constitución de la RAS, de forma que se adopta un sistema político basado en la separación de poderes, para que desde entonces el Consejo Nacional Saharaui cumpla con su doble función en el ámbito de la legislación, al lado del ejercicio del control de la actividad del Poder Ejecutivo. A través de las 10 legislaturas ha debatido y ha aprobado el arsenal de leyes, normativas y programas que organizan la vida institucional, política, social, cultural y económica del Estado saharaui. A través del Consejo Nacional Saharaui se ha logrado ampliar la participación ciudadana y popular en los asuntos públicos en nuestro país, a pesar de las circunstancias particulares que se están viviendo. Y se ha considerado también la posibilidad de verificar la buena gestión o la gestión de forma transparente de los asuntos públicos. Se ha desarrollado la cultura y la práctica democrática a través de elecciones directas. Se ha enriquecido la percepción, el hábito y el ejercicio del debate y de la diferencia de opinión y la diversidad de métodos de acción, siempre en el marco de una unidad nacional centrada en la lucha por la liberación y la consagración del Estado saharaui independiente, Estado de Derecho y de bienestar social bajo la dirección del Frente Polisario. En cuanto a nuestra labor hacia el exterior, hemos podido, ya sea en marco del Consejo Nacional Saharaui o en las demás estructuras del Polisario de la República Árabe Saharaui Democrática, hemos podido establecer relaciones muy fuertes y amplias con muchas instituciones parlamentarias a través del mundo. Nos unen tratados de amistad y cooperación con parlamentos en África, en América Latina y en España. Voy a dar algunos ejemplos. Uno de los tratados más dinámicos es el que nos une con el Parlamento hermano de Argelia, y les informo que, a título de ejemplo, sigo diciendo, dentro de 2 días 38 parlamentarios, funcionarios saharauis, se desplazarán a Argel para beneficiarse de un programa de formación durante un mes. Con los parlamentos en España se celebran anualmente una conferencia con la participación del Consejo Nacional Saharaui y se adopta un programa de acción anual. Con parlamentos en África y en América Latina hemos convenido intercambio de delegaciones, experiencias y coordinación en el Parlamento Panafricano, en el que somos miembros, y en los demás foros internacionales y regionales. Los intergrupos en el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales en Europa, la actividad es muy intensa en ámbito de defensa de derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación, en contra de la ocupación ilegal de Marruecos y la reprobación de la represión marroquí en los territorios ocupados y el saqueo de los recursos naturales en el Sáhara Occidental, como veníamos escuchando a nuestra compañera Paloma López, que viene representando el intergrupo a nivel del Parlamento Europeo. Se trabaja de forma continua para obtener la aprobación de mociones a favor de la causa saharaui. Se interpela de forma constante a los gobiernos, se impulsan iniciativas de proyectos de cooperación, de desarrollo y de ayuda humanitaria.
en definitiva, la acción parlamentaria solidaria con el pueblo saharaui se ha hecho un verdadero frente de batalla amplio y productivo. ¿Cómo poder ahora, gracias a la creación de esta red, actualmente lograr más productividad, más eficiencia, más influencia? En todos estos sentidos, estoy seguro que hoy estamos dando el paso histórico, acertado y seguro. Muchas gracias. Merci. Je ne vais pas perdre de temps. Merci Ratri, merci. C'était vraiment très important d'entendre toutes ces informations sur votre Parlement. Et avant de donner la parole à M. Siafif, je pense que c'est M. Siafif. Oui. Je voudrais signaler de la part de M. Lecoq que le député Sébastien Nadeau du groupe En Marche s'excuse de ne plus être là aujourd'hui. Il est retenu dans sa circonscription et je crois que son assistant parlementaire est présent. Voilà. On peut l'applaudir. M. Siafif, frère, M. Khatari, président de l'Assemblée sahraoui, un présidente très active qui nous a permis de réunir les conditions de cette rencontre. M. Gallon, Madame la vice-présidente d'intergroupe du Parlement européen, cher ami Jean-Paul Lecoq, Excellences, chers collègues, je voudrais vous transmettre les salutations du Parlement algérien avec ses deux chambres, le Sénat et l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée nationale. Tout d'abord, je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour saluer cette initiative très louable de notre collègue Jean-Paul Lecoq, qui nous offre un espace pertinent de réflexion sur un thème de l'actualité avérée, relatif au lancement du réseau international des parlementaires en faveur de l'autodétermination du Sahara occidental. C'est un aboutissement d'un grand travail sur le terrain accompli par les parlementaires qui croient à la justesse de la lutte du peuple sahraoui. Le fait qu'une telle rencontre, qui regroupe des parlementaires venus d'horizons divers et qui revêt de par sa thématique une dimension politique, ait lieu ici, en France, et au sein de l'enceinte de l'auguste Assemblée française, n'est pas le fruit du hasard. Il traduit tout simplement l'attachement des parlementaires qui incarnent la légitimité populaire à un droit sacré, inaliénable, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à l'autodétermination, principe consacré par la Charte des Nations Unies et à la promotion des droits de l'homme. Que les parlementaires se saisissent d'une telle question aussi sensible que l'indépendance, la solidarité et la liberté n'est pas une nouveauté. Ils sont dans leur rôle, dans leur posture, dirais-je, de garant du respect de la loi, de la justice et de la légalité internationale. C'est dans cette logique même que nous, parlementaires, devrons interpeller la communauté internationale et appeler sa conscience pour faire respecter les instruments du droit international. Il est nécessaire de rappeler, à juste titre, que la décolonisation est un droit incontestable qui donne lieu à un grand nombre de droits et obligations d'une importance majeure, notamment le droit inaliénable à l'autodétermination. C'est ainsi que le cas du conflit du Sahara occidental. Et malgré les tentatives de certains partis de faire reconnaître ce conflit comme une récession
il est bel et bien question de décolonisation. Il est avéré que la suggestion des peuples à une subjugation, à une domination, à une exploitation étrangère constitue un déni des droits de l'homme et est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiale. Tout un peuple d'un territoire non autonome, comme c'est le cas du Sahara occidental, a droit à l'autodétermination. Ce droit qui n'a toujours pas été accordé au peuple sahraoui est inaliénable et peut être considéré comme une impérative en droit international et de ses principes essentiels. Toute mesure ou démarche qui viserait à empêcher le libre exercice de ce droit est contraire au droit international et constituerait une violation. Dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les peuples sont en droit de chercher et de recevoir, et c'est l'objet de notre rencontre, plutôt de mon intervention, est en droit de rechercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. La résolution 2105, m'excusez chers collègues si je dois revenir un petit peu sur ces principes pour expliquer la position de certains pays dans l'Algérie. La résolution 2105 du 20 décembre 1965 invite tous les États à apporter une aide matérielle et morale au mouvement de libération nationale dans les territoires coloniaux. L'exploitation des ressources d'un territoire dont le peuple est empêché d'exercer son droit à l'autodétermination est strictement interdite. La résolution de l'Assemblée générale de 1991 n'en dit pas moins lorsqu'elle confirme que toute puissance administrative ou occupante qui prive les peuples coloniaux de l'exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles ou subordonnant les droits et intérêts de ces peuples à des intérêts économiques et financiers étrangers viole les obligations solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies. En fait, il s'agit de la résolution 46-64 du 11 décembre 1991 sur les activités des intérêts étrangers économiques et autres qui font obstacle à la décolonisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme. Malheureusement, le statu quo qui caractérise le conflit du Sahara occidental reflète à merveille la lente agonie du droit international face à la réelle politique, ou comment les États font passer leur intérêt largement au-dessus du respect du droit international et même généralement des principes élémentaires de justice, fidèles à elles-mêmes. L'Algérie demeure convaincue que c'est en s'attaquant aux causes et non en se prémunissant contre les effets que la communauté internationale pourra s'enorgueillir d'être ce qu'elle a toujours prétendu être, un cadre de paix, de tolérance, de respect de la dignité de l'autre, en d'autres termes, un havre de paix. L'Algérie a toujours confirmé son engagement pour les causes justes dans le monde et son attachement au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je le dis pour lever toute équivoque. Elle a toujours manifesté son attachement à l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination dans des conditions de transparence et d'impartialité incontestables, comme elle avait fait par le passé en faveur des autres peuples à travers le monde. Comme elle considère que le parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental est une nécessité historique qui s'impose à la communauté internationale comme un test de crédibilité de passage obligé pour la réalisation et la concrétisation d'ambitions et de défis beaucoup plus grands, car la rectitude politique et morale doit comprendre que les exigences de vérité et d'efficacité doivent primer et que chaque question internationale soit traitée attentivement et en fonction de ses mesures propres à l'abri des amalgames réducteurs et des dénaturations abusives. Les parlementaires ont pris conscience que leur action doit s'inscrire dans un cadre qui unira leurs efforts
pour plus d'efficacité, de pertinence et d'influence. La conjugaison de l'action des parlementaires à la solidarité internationale, de la société civile avec la cause sahraoui est et continue d'être un élément important de soutien, compte tenu de leur statut de représentants des peuples et leur capacité d'influer positivement sur les centres de décision dans le cadre de la diplomatie parlementaire. J'ai le plaisir aujourd'hui, et en tant que co-initiateur de cet important projet, de vous présenter l'expérience de la solidarité des parlementaires en Afrique envers le Sahara occidental, l'expérience algérienne. Je suis persuadé que la participation des collègues enrichira les débats et nous permettra de sortir avec une stratégie pratique et une feuille de route qui nous permettra d'atteindre nos objectifs, nos nobles objectifs. Chers collègues, comme vous le savez, la diplomatie parlementaire est un outil complémentaire qui soutient la diplomatie traditionnelle ou officielle et lui procure force et légitimité. La diplomatie parlementaire s'est développée de plus en plus grâce à l'évolution des rôles, des missions, des responsabilités des parlementaires et des institutions législatives en tant que véritable support avec les services officiels de l'action extérieure. Elle a gagné une importance capitale dans les relations internationales dès qu'elle influe sur les centres d'opinion et de prise de décision du fait de l'indépendance des parlementaires et œuvre à servir la paix, la liberté et les droits de l'homme. S'agissant du continent africain, la question de la décolonisation a été au centre des préoccupations des peuples africains qui ont souffert des affres du colonialisme. C'est dans cette logique que la position de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, fondée en 1963, puis l'Union africaine et la plupart des pays africains, y compris l'Algérie, est manifestement affichée en faveur de la cause juste du peuple sahraoui et contre toute politique visant à imposer le fait accompli. C'est ainsi qu'à la naissance de l'OUA, de nombreux pays du continent africain luttaient encore pour obtenir l'indépendance. Grâce à la solidarité agissante de ceux qui les ont précédés, ils ont rejoint le camp des nations libres et souveraines, non sans avoir payé un lourd tribut et consenti d'énormes sacrifices pour pouvoir consacrer leur énergie au développement et à l'émancipation de leur peuple. L'Algérie, qui a souffert des affres du colonialisme pendant plus d'un siècle, considère que la solidarité et le soutien à tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur liberté en Afrique, en Asie, en Amérique ou ailleurs, constituent un principe cardinal de sa politique extérieure. L'Algérie a été à la Mecque des hommes libres et un berceau pour tous les mouvements de libération nationale, notamment leurs leaders tels que Fidel Castro, Che Guevara de Cuba, Nelson Mandela d'Afrique du Sud, Lumumba, Samora Machel du Mozambique, Amilcar Cabral de Guinée, Sam Nujoma de Namibie, Robert Mugabe du Zimbabwe et Loueli Mustafa Sey du Sahara occidental. Toutes ces solidarités et soutiens n'étaient pas motivées par des calculs politiques, étroits ou par hostilité à tel pays ou tel continent, mais découlaient d'une conviction politique fondée sur le principe de justice, de liberté et du respect du droit international et des droits de l'homme. La position et la solidarité des parlementaires africains et leurs pays qui ont dès le début adopté la question du Sahara occidental et le droit légitime du peuple sahraoui pour son autodétermination ont salué l'adhésion de la RAST au sein de l'Organisation de l'Union africaine pour devenir plus tard membre fondateur de l'Union africaine. Un tel statut a permis à la RAST de devenir membre actif du Parlement panafricain, au même titre que l'ensemble des autres pays africains. C'est ainsi que la solidarité active des parlements africains envers le Sahara occidental a pris des dimensions importantes, traduites par l'inscription de la question sahraoui et le droit du peuple sahraoui pour son autodétermination comme une des priorités des instances africaines et des rencontres réservées aux questions des droits de l'homme et de décolonisation. La solidarité agissante des parlements africains, dont l'Algérie, envers la cause juste du peuple sahraoui, se renforce de plus en plus
en dépit de toute manœuvre de l'occupant, visant à perturber le processus engagé par les instances africaines pour faire appliquer le droit international, en invitant les deux belligérants, marocains et sahraouis, à reprendre des négociations directes, sans conditions préalables, pour parvenir à l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Le Parlement algérien, en tant que modèle de solidarité envers la cause sahraoui, a fait sien cette question de décolonisation en œuvrant à apporter son soutien à toute initiative visant à faciliter les pourparlers directs entre le Maroc et le Front Polisario pour l'organisation d'un référendum conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Ainsi, la solidarité de l'Algérie envers le peuple sahraoui se traduit par le respect des conventions internationales relatives aux réfugiés. En effet, l'Algérie, depuis l'invasion des territoires sahraouis, 1976, et l'exode du peuple sahraoui, suite à l'occupation, elle a pris l'ensemble des mesures pour accueillir ce peuple frère, conformément au droit international humanitaire, de la Charte des Nations Unies et des conventions de Genève. Dernièrement, le HCE a remercié l'Algérie pour cette position traditionnelle d'un pays qui connaît et qui mesure l'importance de la lutte pour la libération. Sur le plan parlementaire, la solidarité du Parlement algérien se traduit par des actions concrètes, au niveau bilatéral, par l'activité du groupe parlementaire d'amitié, que par le soutien apporté pour le renforcement des capacités de l'institution législative sahraoui et la formation des députés et des fonctionnaires dans le cadre de la coopération parlementaire. En effet, le Parlement algérien accorde un intérêt particulier au groupe parlementaire d'amitié et de fraternité comme passerelle entre les parlementaires afin de favoriser les connaissances mutuelles et l'instauration d'un dialogue entre parlementaires, de développer les contacts, les échanges et le rapprochement, et de procéder aux échanges d'informations et d'expériences dans le domaine politique, économique, social. Une telle solidarité parlementaire se manifeste également à travers la participation des parlementaires aux activités nationales et internationales, initiées par la société civile agissante, qui réalise des résultats très encourageants et élargit de plus en plus ces espaces d'action et de solidarité. Cependant, il demeure établi que l'ensemble de ces actions de solidarité parlementaire engagées nécessitent plus de pertinence et d'efficacité, une coordination, un suivi permanent et une continuité dans l'action, ainsi qu'un état des lieux permanent que le réseau international des parlementaires que nous avons le plaisir et le privilège de lancer peut assurer, d'où la nécessité de mettre en place une stratégie pratique selon une démarche rationnelle basée sur le vécu et sur les moyens politiques et juridiques disponibles afin de réaliser les objectifs. Ce réseau qui constitue une plateforme visera à établir des liens permanents entre les différents pays et intensifier le travail parlementaire au sein des différents continents et valoriser les actions de diplomatie parlementaire en soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. S'agissant des actions futures, et je vais en terminer, que notre réseau fixera comme objectif, permettez-moi de vous livrer cette piste. Coordination des actions de solidarité parlementaire doit se faire tant au niveau des espaces régionaux, continentaux et internationaux par l'échange d'informations, comme l'a bien souligné mon cher collègue Jean-Paul Lecoq. Le lancement d'une campagne de sensibilisation auprès des parlementaires dont les gouvernements affichent des positions hostiles ou timides envers la question sahraoui, afin d'exercer sur eux des pressions pour les sensibiliser et les faire changer de position. Faire participer les parlementaires d'une manière active et agissante à toutes les manifestations de solidarité envers la cause sahraoui. L'action des parlementaires doit également se manifester auprès de toutes les organisations concernées par les droits de l'homme et le droit humanitaire international. Également, agir auprès de toutes les instances officielles régionales, continentales ou internationales. Par exemple, Union africaine, Union européenne, Ligue arabe, Organisation des pays islamiques, ONU. Renforcer la coordination avec les activistes et les associations sahraouies
pour renforcer la présence dans les organisations internationales. Renforcer la collaboration et la coordination entre les actions parlementaires européennes, africaines, américaines et asiatiques. Exercer une pression auprès des instances nationales et internationales en envisageant des actions auprès des membres des Nations Unies, du Conseil de sécurité et du secrétaire général des Nations Unies. Agir en direction du respect des droits de l'homme dans les territoires occupés et du respect de l'arrêt de la Cour de justice européenne relatif à la protection des ressources naturelles du peuple sahraoui au niveau des instances européennes. Union européenne, Conseil de l'Europe et l'Association de libre-échange. Organiser des visites de parlementaires européens et autres dans les camps des réfugiés sahraouis pour leur permettre de constater de visu la réalité du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance. Agir en direction du monde des médias pour mettre à nu tous les obstacles dressés devant les observateurs internationaux, les empêchant de se rendre dans le territoire occupé. Chers amis, j'avoue personnellement qu'il est très difficile de se trouver dans une situation en contradiction avec le droit international, voire de se trouver face à des tentatives de contournement du droit. L'histoire, et nous le savons très bien en Algérie, l'histoire ne nous a-t-elle pas enseigné que nul n'échappe à son destin et que le destin de tous les peuples, c'est d'être libre. Merci. Merci. Merci, cher Président. Votre exposé était tout à fait complet et offre des belles perspectives. On va donner la parole maintenant au député ghanéen qui s'appelle, je vais utiliser que votre prénom, je crois que c'est Samuel. Je me suis entraînée pour prononcer, mais j'ai peur de déformer. Donc, Samuel, vous allez parler, donc essayez de faire court. Et on donnera la parole également à Pierre tout à l'heure, qui est également un peu pressé. Donc, Pierre m'a promis 3 minutes, pas plus. Donc, on va un peu rattraper le temps pour notre pause café. Je ne crois pas que Pierre va faire que 3 minutes. Merci, Samuel. À vous. Donc, c'est un député ghanéen. Thank you very much for the opportunity. I promise you I'll be brief. I want to proceed on the established protocol to thank the organizers for putting together this very, very important meeting. We in Ghana love to solidarize with our brothers and sisters who suffer injustice, because we very much know how it feels to be put under subjugation, to be put under segregation, to be humiliated, to have your rights violated, and to lose your sense of worth. Our founder of our country, Kwame Nkrumah, on the day that Ghana won independence, on the 6th of March 1957, told us, and that has continued to be our guiding principle. Kwame Nkrumah said that the independence of Ghana is meaningless unless it is linked to the total liberation of the African continent. So to us as Ghanaians, our independence struggle did not end on the 6th of March 1957. We continue to solidarize with people everywhere who are under colonization. And we will only consider ourselves a free people and a happy people if Western Sahara receives its independence and attains its full rights to self-determination. And we are very clear about that in Ghana. The point must also be made that we in Ghana believe that we are on the side
of justice, we are on the side of truth, and we are on the side of the right that must go to the people of Western Sahara. We do not see this struggle as a struggle against any country or any group of people. It is just about what is right, and it is just about what is fair and what is just. And that is why, if you study the voting pattern of Ghana at the United Nations and at the African Union, Ghana has consistently voted in favor of Western Sahara. We remain committed to the United Nations Security Council Resolution 2414, and we remain committed to the African Union Declaration 677, which is clear that Western Sahara's right to self-determination cannot be up for negotiation. And as Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And so we all must renew our commitment to this cause. So we in the Solidarity Campaign in Ghana have had the opportunity to send a delegation to Western Sahara. We have had the opportunity to send a delegation to the camps. We meet regularly. We have a very dynamic convener, Comrade Kwesi Pratt Jr., who some of you know, unfortunately could not join us today. And we continue to express our solidarity. We continue to raise the issue in Parliament, in the Parliament of Ghana, and we continue to educate our constituents as members of Parliament about what the Western Sahara question is about. As I conclude my remarks, I want to also make a few recommendations which I believe that we need to take on board. And the first one is to escalate this campaign to make it a grassroots campaign. This campaign should not just be left in the boardrooms of the United Nations, the African Union, and in small elite solidarity groups. We must make this campaign a grassroots campaign and get all people, ordinary people in Europe, in Africa, in Asia, to identify with this struggle and to give it the popular appeal, the popular impetus that it deserves. The second recommendation is for us to develop a new media strategy, because the colonialists are not sleeping and they continue to go on a charm offensive, and they are using a lot of resources. We need to re-strategize so far as our media options are concerned. The third recommendation that we make is for Western Sahara to strengthen friendship associations with parliaments in Africa. We all know as parliamentarians that we have friendship associations with other countries. In Ghana now, we do not have a friendship association with Western Sahara. We have the Solidarity Group, but we don't have a friendship association like we have with Ghana and France, Ghana and Russia, Ghana and America, Ghana and Canada. We want to recommend that one of the resolutions that should come out of this meeting should be the need to have friendship associations with member parliaments so that we can take this struggle to the next level. And finally, our recommendation is also that we need to form more strategic alliances. We need to appoint ambassadors beyond the UN Special Representative and the African Union Special Representative.
we are proposing that we should have ambassadors in the media, ambassadors in the entertainment industry, ambassadors in academia, in industry, who can join us to take this struggle to the next level as we try to ensure that we give this campaign the popular appeal that it deserves. So these are the recommendations that we bring from Ghana. And I want to end with a quote from our founder, Osagyefo Kwame Nkrumah, who said, "Freedom is not something that one people can bestow on another as a gift. They claim it as their own. And nobody can keep it from them." Let us be inspired and encouraged by these words. I thank you very much. Merci beaucoup, Samuel. C'était très intéressant pour nous parce que le Ghana nous est peu familier, ce n'est pas trop notre carré francophone, et j'étais tout à fait passionné par votre témoignage sur votre pays. Merci, et j'espère qu'en tant que parlementaire, vous allez être un des piliers actifs de ce réseau. Maintenant, à Pierre, qui nous a promis 3 minutes, de sorte qu'on se retrouve vite à la pause. À toi, Pierre. Bien, bonjour, écoutez, effectivement, j'essaierai d'être bref à la demande de l'organisatrice principale, et je suis un homme discipliné. Je voudrais quand même saluer cette assemblée au nom du président Wartenes, qui est le président de mon groupe interparlementaire à Bruxelles, dont je suis membre en tant qu'ancien parlementaire, puis je suis sénateur. Je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que c'est toujours réjouissant de se retrouver ici à Paris. Et vous rappelez que c'était en 1985 que la première grande assemblée internationale des parlementaires pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a eu lieu, et que depuis lors, bien, je me réjouis de savoir que Jean-Paul Lecoq est parvenu à faire en sorte que nous nous retrouvions dans cette salle Victor Hugo. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est ce que nous demandons, ce que la société civile, demande aux parlementaires en fait, c'est d'être acteurs de la vigilance démocratique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un délitement complet, et en Europe et dans le monde en général, de ce qu'est le concept même extraordinaire de cette démocratie. Et que ce que nous devons être capables de faire ensemble, c'est de savoir comment nous allons réhabiliter cette démocratie pour qu'elle respecte ses propres règles, pour que l'ONU respecte ses propres conventions, pour que l'ONU respecte ses propres résolutions. C'est vraiment ça le travail fondamental que nous avons à faire, société civile, hommes politiques, parlementaires. Cette vigilance démocratique, c'est le respect des lois, c'est fondamental pour essayer de faire entendre que nous ne pouvons pas coexister en dehors de ce respect fondamental de ce que nos pères ont essayé de comprendre après avoir détruit la planète entière 2 fois de suite durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça l'important. Le troisième point, c'est, vous avez raison, nous devons être capables de mieux mobiliser, mieux informer. Mais c'est pour faire entendre le droit d'un peuple. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, là aussi, vous savez comme moi, avec le problème des migrations à travers le monde, c'est les droits des gens qui sont violés de plus en plus. Alors, obliger le respect du droit d'un peuple, c'est essentiel pour la construction même de notre planète. Ça se fait. Ça se fait au sein, pour les parlementaires, vous savez, j'insiste sur le fait de la présence à l'Union interparlementaire. À Genève, il y a une union interparlementaire et elle est là pour faire en sorte que les parlementaires puissent s'entraider. Eh bien, il faut qu'on ait des mécanismes d'entraide de ce type-là pour cette cause juste qui est celle du peuple sahraoui. La commission, la 4e commission des Nations Unies, c'est au mois d'octobre prochain, début octobre. Il faut que des parlementaires se rendent à la 4e commission. Je remercie les parlementaires algériens qui sont fidèles dans cette commission. Mais nous allons, et vous devez savoir être présents à cette 4e commission. Elle est plus importante que jamais aujourd'hui. De même, une chose importante en tant qu'Africains et Européens. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, l'Europe et l'Afrique tentent de faire des alliances entre Union africaine et Union européenne. Eh bien, c'est là que ferraille aujourd'hui le ministre Sidati pour faire en sorte que le peuple sahraoui soit représenté, qu'il soit dans la délégation africaine. Et ça, ils ont gagné. Ils l'ont gagné déjà. Il faut être vigilant pour maintenir cette présence parce qu'elle est extrêmement importante.
au-delà de ça, et je ne sais pas beaucoup plus long, eh bien, il faut que nous soyons capables, en tant que parlementaires, avec la société civile, de nous unir pour échanger les bonnes pratiques. Échanger les bonnes pratiques, c'est savoir comment nous pouvons demain faire en sorte que dans chaque Parlement, on traite de la question de la violation des droits fondamentaux d'un peuple dans un territoire occupé qu'est le Sahara occidental, de rappeler l'obligation de l'Europe, l'obligation de nos États, d'assurer la protection de gens quand ils sont dans des territoires occupés et qu'ils sont victimes de la violation de la 4e Convention de Genève. C'est essentiel pour notre communauté internationale, pour notre vivre ensemble. Et de même que nous devons ensemble être capables de ne pas laisser simplement le fait que l'ONU aujourd'hui a reconnu qu'il y avait 175 000 réfugiés, et non plus 90 000 comme il disait jusqu'à présent, 175 000 réfugiés accueillis par nos frères d'Algérie, qui est un travail énorme, qui est remarquable et que je trouve exceptionnel en plus. Eh bien, là, nous devons rendre notre gouvernement également mais vraiment complices de ne pas avoir rempli leurs obligations vis-à-vis du Haut Commissariat aux réfugiés. Et donc là, il y a tout un travail que nous pouvons faire ensemble, et moi je souhaiterais, mon cher Afif, mon cher Jean-Paul, que lorsqu'on va préparer le programme de cette rencontre internationale des parlementaires, on soit capable de voir comment nos échanges de bonnes pratiques vont nous renforcer, nous rendre capables d'être entendus. C'est à travers des choses extrêmement concrètes qu'on parvient à faire. Moi, je tiens ici, dans cette assemblée aussi, à féliciter le travail qu'a fait, par exemple, ACAT France pour la défense des prisonniers politiques aujourd'hui au Sahara occidental. C'est remarquable et ça a une répercussion. Vous vous rendez pas compte que dans les assemblées à Genève, aujourd'hui, on n'ose plus ne plus parler de cette question des prisonniers politiques parce qu'on a gagné. Aujourd'hui, on n'ose plus faire semblant que la Cour de justice européenne n'a pas statué sur le statut du Maroc et sa frontière internationale qui est distincte de celle du Sahara occidental. Donc, nous sommes en train de faire des progrès. Moi, je me réjouis qu'on puisse aujourd'hui, en tant que société civile et parlementaire, trouver une meilleure façon de renforcer cette solidarité internationale qui nous tient à cœur, parce que nous savons tous, chacun d'entre nous, que défendre le peuple sahraoui, c'est défendre l'ensemble de nos droits de citoyens de cette planète aujourd'hui dans le monde. Merci. On va, pour information et par rapport aux prisonniers politiques, un petit message de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, qui, par la voix de sa présidente, Marielle de Sarnez, a considéré qu'il est indispensable pour des membres de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale de parrainer des prisonniers politiques dans le monde. Et donc, nous aurons l'occasion de débattre des prisonniers politiques sahraouis. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici 10 minutes. Parce que si je sais que 10 minutes, avec le fuseau horaire qui nous sépare du Sahara occidental, ça peut faire 15 ans. Donc, on se retrouve ici dans 10 minutes, on fait une petite pause café, et puis on fait la deuxième. Merci. Donc les minutes sont plus larges. C'est ça, hein? J'ai connu. Bon, ça va. Ça va bien? Ah, ça va. Ça me fait plaisir. Je vous regardais tous, ça me fait plaisir. Ah oui, rejoins ça. Allez bien. السلام عليكم. مرحبا، شحالكم بخير؟ ياك لاباس؟ ما شاء الله، شحالكم انتم؟ بخير. لاباس. السلام عليكم سيدي، مرحبا. كيف حالك؟ صحفي صحراوي. مرحبا. اعلامي اكثر من صحفي واعلامي. مشكور الله. كيف حالكم؟ بخير؟ الحمد لله. سيد الدوه، بغينا نعدل معك حوار. انت ايش عندك هضري؟ انا عندي موقعين الكترونيين. ها. وعندي مالي يعني احنا على المباشر في الفيسبوك. نوفاو شوي من هذا. دقيقة فقط. هي عايز ما اشتريت ياسر من الناس. أنا فقط أسولك يعني عن التطورات الأخيرة المرتبطة
الصراع الآن دائر على مستوى المفوضية الأوروبية، كيف تنظرون إلى الطعن إن شاء الله الذي قامت به الجبهة من أجل يعني إيقاف هذا الامتداد المغربي والاستغلال المغربي لثروات الصحراء الغربية؟ نعم شكرا. هو ما حصل أنه الآن لدينا قاعدة قانونية واضحة وصلبة تقول بأنه المحكمة قالت بأن الصحراء الغربية والمغرب هما يعني بلدان متميزان ومنفصلان، وبالتالي يعني لا يمكن بناء على هذه القاعدة لا يمكن يعني بناء اتفاقيات باطلة. أيضا المحكمة قالت بأنه الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوقع ما شاء من الاتفاقيات مع المغرب، ولكن شرط أن لا تشمل تراب الصحراء الغربية ولا مياهها الإقليمية ولا غيره. وبالتالي يعني كل المساعي المبذولة حاليا هي في الاتجاه الخطأ ولا أساس قانوني لها، وهذا يدعم حجتنا ويدعم أي تحرك نقوم به سواء في المجال القانوني أو في المجال السياسي. إذا هناك تفاؤل من الجبهة في هذا الاتجاه؟ نعم أكيد هناك. يعني المحكمة الأوروبية يعني نحن سنسعى من أجل أنها تتابع مدى يعني مطابقة ما تقوم به الاتحاد الأوروبي مع قرارات المحكمة، وبالتالي أعتقد أنه في نهاية المطاف يعني المفوضية الأوروبية أو يعني قادة أوروبا سيجدون نفسهم يعني في واجهة العدالة الأوروبية ذاتها بالإضافة إلى الشرعية الدولية. السيد خطري الدوه، بصفتكم رئيس البرلمان الصحراوي، كيف تنظرون لهذه الخطوة، خطوة تأسيس الشبكة العالمية البرلمانية لدعم تقرير مصير في الصحراء الغربية؟ يعني هل من داخل فرنسا، من داخل البرلمان الفرنسي، ونحن نعرف الموقف الرسمي الفرنسي الذي يدعم المغرب؟ نعم هو من حيث يعني الإعلان ومحتوى وأغراضه هو يعني شيء مهم، وهو استمرار وتطوير للكفاح الوطني على الواجهة الدولية، وبالتأكيد يعني سيمكن من يعني تحريك الملف على مستوى المؤسسات والهيئات يعني البرلمانية الوطنية والدولية، وهذا شيء مهم. أيضا يعني الإعلان عن الشبكة الدولية من هذا المكان بالتأكيد له رمزيته وله دلالته، وخاصة يعني بعث رسالة إلى فرنسا بأنه يعني الموقف الحقيقي والصائب يجب أن يكون يعني في صالح العدالة والقانون والشرعية الدولية، وبالتالي يعني يجب التخلي عن يعني دعم العدوان الغاشم والاعتداء على حق الشعب الصحراوي ويعني غزو بلاده، وبالتالي مساعدة المغرب لأنه يخرج من هذه الورطة التي وضع فيها نفسه منذ يعني عقود 4 ويزيد عليها. وعلى الحكومة الفرنسية الحالية أعتقد أنها تفهم هذه الرسالة وتسير في الاتجاه الصحيح. هل بشكل مختصر هل سيؤثر ذلك على الموقف الرسمي الفرنسي؟ بالتأكيد يعني هما يعني بالتأكيد سيسجلون يعني الموضوع ويعرفون أيضا مدى أهمية هذا الموضوع من الناحية الشرعية والسياسية والقانونية. حتى الآن نأمل أنهم يأخذوه في الاعتبار، وبدءا يعني بالإقلاع عن محاولات القفز على الشرعية الدولية والتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وانتهاء بالامتناع عن السير في اتفاقيات باطلة للاتحاد الأوروبي أو جر الاتحاد الأوروبي في السير اتفاقيات باطلة مع المغرب. شكرا جزيلا.